नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लय सव्वसाहूणम एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं होयि मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर शेखर सुरीश्वरजी महाराजा साहेब द्वारा विरचित है श्री उदीर्ण स्वामित्व। आनी अंदर चार गतिना जीवो कई कई मार्गणामां रहे छे ते कया कया गुणस्थानके केटला कर्मना उदीर्णावाळा होई शके एना विषे विचारणा छे। एनी अंदर आपणे उदीर्ण स्वामित्वनी गाथा ग्रहण करी लईए। हाथ जोड़ीने ग्रहण करजो। उदयवुदीरणाय सव्वः ओघव्व उण विशेषोवि मुनिवीरसेहरथुवं नमः णुदयुदीरणं वीरं सिरिपेमसुरी गुरुवर रज्जे भुवा गहिन्दुणः वासे वीराङ्कमय जिणद्दे जावालपुरे समत्तमिमम् इति श्री उदय उदीरण स्वामित्वम संपूर्णम। आनी अंदर शू बताव्यु? उदयव्व उदीरणाय सव्वः ओघव्व उण विशेषोवि। उदयव्व एटले उदयनी जेम। आगळ आपणे जे उदय स्वामित्व जोयुं एनी सेम समजवानुं क्यां तो उदीरणाय उदीर्ण स्वामित्वने विषे। केटलुं? तो सव्वः एटले सर्व मार्गणाओमां उदय स्वामित्वनी जेम उदीर्ण स्वामित्वने विषे जाणवू। परंतु ओघव्व विशेषोवि शू बताव्यु? परंतु ओघनी जेम विशेषताओ पण जाणवी। आ रीते पछी आगळ बतावे छे मुनि वीरसेहर थुवम नमः णुदयुदीरणम वीरम। એટલે ગ્રંથકાર શ્રી પોતાનું નામ અહીંયા બતાવે છે। मुनिवर केवा? मुनि श्री वीर शेखर विजयजी महाराज। એટલે ગ્રંથ સમાપ્તિમાં મુનિ શ્રી વીર શેખર વિજયજી મહારાજા શ્રી મહાવીર સ્વામીને નમસ્કાર કરે છે। તો મહાવીર સ્વામી કેવા છે? તો જેઓનો ઉદય અને ઉદીર્ણા સ્ટોપ થઈ ગઈ છે અથવા તો ઉદય અને ઉદીર્ણાથી રહિત છે એવા મહાવીર સ્વામી ભગવાન એમને નમસ્કારપૂર્વક સ્તવના કરી રહ્યા છે। કોણ? તો મુનિ એવા વીર શેખર વિજયજી મહારાજા। रचना वखते तो तेओ मुनि हता पण एना बाद आचार्य भगवान थई गया था। एटले आपणे क्लासना स्टार्टिंग में कहता होईए छीए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर शेखर सुरीश्वरजी महाराजा साहेब विरचित उदय स्वामित्वने एम। पछी आगळ शुं बताव्युं? सिरी पेमसुरी गुरुवर रज्जे भुवा गहिन्दुणः वासे वीरांकमय जिणद्दे जावालपुरे सम्मत्तम इमम। अहींया शुं बताव्युं? श्री प्रेम सुरीश्वरजी गुरुवरना राज्यमां थयेला एवा मुनिवर श्री वीर शेखर विजयजी महाराजाए गहिन्दुणः वास आटलामां वासे एटले विक्रम संवत एवा 2019 वर्षे अने वीरांकमय जीणद्दे एटले वीर संवत केटलामो? तो 2489 आटलामा वर्षे जावालपुरे समत्तम इमम। जावालपुर में एटले जावालपुर नगरनी अंदर अथवा तो जावल नगरे सम्मत्तम इमम। इमम एटले आ, सम्मत्तम एटले संपूर्ण कर्युं। एटले तेओए जे आ रचना छे ए रचनानी पूर्णाहुति क्यां करी? केटलामा वर्षे करी? तो जावालपुर नगरमां अथवा तो जावाल नगरमां अने विक्रम संवत 2019 अथवा तो वीर संवत 2487 में त्यारे श्री प्रेम सुरीश्वरजी गुरुवरना राज्यमां तेओए आ रचनानी पूर्णाहुति करी। आ प्रमाणे बताव्युं छे आ लास्ट गाथानी अंदर। ओके, अहींया सुधी जोयुं। हवे आपणे उदीर्ण स्वामित्व जे छे जोईए। एनी अंदर आपणे आगळ जोयेलुं छे उदीर्णा अने उदय बने केटला कर्मनी थाय छे? तो 122 नी पॉसिबल छे। कया कया केटला ते आपणे आगळ जोयेलुं छे। पछी उदीर्णा आ जे छे ते आपणा कर्मस्थळनुं टेबल छे। आ उदीर्णा आपणे जे जोयेली हती ते
આની અંદર 122 કર્મ ઓગે ઉદીર્ણાને યોગ્ય છે. પછી કર્મોત્સવના ઉદયની જેમ અહીંયા પહેલા ગુણસ્થાનકથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી સેમ છે, પણ 7મા ગુણસ્થાનકથી કરીને વેદનીય 2 અને મનુષ્ય આયુષ્ય આ 3 કર્મનો ડિફરન્સ થાય છે. એટલે એની ઉદીર્ણા નથી. કારણ શું છે? તો અપ્રમત્ત અવસ્થાની અંદર વેદનીય દ્વિક એટલે શાતા અશાતા વેદનીય કર્મ અને મનુષ્ય આયુષ્ય એની ઉદીર્ણાને યોગ્ય જેવા ટાઈપના અધ્યવસાય જોઈએ એવા અપ્રમત્ત અવસ્થાથી કરીને નથી હોતા. એટલે 7મા ગુણસ્થાનકથી કરીને આ 3 કર્મની ઉદીર્ણા નહીં થાય. આ 3 કર્મની ઉદીર્ણા માત્ર પહેલાથી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સુધી જ પોસિબલ છે. એટલે ઉદયના જેવું બધું સમજવું, પણ આ જે છે 3 કર્મ એનો ડિફરન્સ સમજવાનું. પછી 14મા ગુણસ્થાનકે અયોગીપણું છે, ત્યાં કોઈ પણ કર્મની ઉદીર્ણા નહીં થાય. ઉદય ભલે પોસિબલ છે 12 કર્મનું, પણ અહીંયા ઉદીર્ણા એકે કર્મની નહીં હોય. એ આપણે કર્મોત્સવની અંદર આ ટેબલ જોયેલું છે એવું જ છે. આ એ જ છે ટેબલ સેમ. તો આમ સમજવાનું. પછી કેટલીક કર્મ પ્રકૃતિઓ એવી છે કે જેનો ઉદય હોવા છતાં પણ ઉદીર્ણા ન હોય એવા. એમાંથી આપણે આ જોયું શાતા અને અશાતા વેદનીય કર્મ અને મનુષ્ય આયુષ્ય આ 3નો જોયું કે અહીંયા તો તેઓ ઉદયને યોગ્ય હતા. મનુષ્ય આયુષ્ય તો 14મા ગુણસ્થાનક સુધી ઉદયમાં જ હોય છે, પણ એની ઉદીર્ણા ક્યાં સ્ટોપ થઈ ગઈ? તો અહીંયા જ છઠ્ઠાના અંતે મનુષ્ય આયુષ્યની ઉદીર્ણા સ્ટોપ થઈ ગઈ. એ જ છે અહીંયા કે કેટલાક એવા કર્મો છે કે જેનો ક્યારેક ઉદય હોવા છતાં પણ ઉદીર્ણા નહીં હોય. નહીં તો નોર્મલી કેવું છે કે જેનો ઉદય હોય એની ઉદીર્ણા પણ ચાલુ હોય. નોર્મલી એવો સામાન્યથી રૂલ જ છે. પણ કેટલીક એવી કર્મ પ્રકૃતિઓ કેટલાક એવા સિચ્યુએશનની અંદર માત્ર ઉદયમાં હોય છે, પણ એની ઉદીર્ણા નહીં હોય. એમાં શાતા અશાતા વેદનીય કર્મ આપણે જોયા, એનો 7મા ગુણસ્થાનકથી કરીને ઉદીર્ણા નથી હોતી, માત્ર ઉદય હોય છે. મનુષ્ય આયુષ્યનો પણ 7મા અને એનાથી ઉપરના ગુણસ્થાનકે માત્ર ઉદય હોય છે, ઉદીર્ણા નથી હોતી. 14મા ગુણસ્થાનકે 12 કર્મ પ્રકૃતિઓ એવી છે કે જેનો ઉદય તો હોય છે પણ એની ઉદીર્ણા નથી હોતી, એ જોયું. પછી આ વાળા કર્મ જ્ઞાનવર્ણીય 5, દર્શનવર્ણીય 4 અને અંતરાય 5 કર્મ એમનો ઉદય હોતે છતે પણ ઉદીર્ણા નહીં હોય એવી સિચ્યુએશન હોય છે. કેવી સિચ્યુએશન? જ્યારે એમનો ક્ષય થવાનો હોય ત્યારે. એવી સિચ્યુએશનની અંદર તેમના લાસ્ટ ટેસ્ટ એવી આવલિકા જે હોય એની અંદર માત્ર ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણા નથી હોતી. એવો સિચ્યુએશન ક્યારે આવે છે? તો 12મા ગુણસ્થાનકની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી હોય ત્યારે જ્ઞાનવર્ણીય 5, દર્શનવર્ણીય 4 અને અંતરાય 5 એમનો ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણા નથી હોતા. પછી સંજલન લોભ એમનું પણ એવી સિચ્યુએશન આવે છે કે એનું માત્ર ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણા નથી હોતી. એ ક્યારે? તો 10મા ગુણસ્થાનકની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી રહેલી હોય ત્યારે સંજલન લોભનો માત્ર ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણા નથી હોતી. પછી નિદ્રાદ્વિક એમનું પણ એવી સિચ્યુએશન આવે છે. ક્યારે? તો નિદ્રાદ્વિકનો ઉદય ક્યારે વિચ્છેદ થાય છે? તો 12મા ગુણસ્થાનકના દ્વિચરીમ સમયે, એટલે સેકન્ડ લાસ્ટ સમયે એને ઉદય સ્ટોપ થાય છે. તો એની ઉદીર્ણા ક્યારે સ્ટોપ થશે? એનો ઉદય સ્ટોપ થાય એના એક આવલિકા પહેલાં. એટલે એના હિસાબે 12મા ગુણસ્થાનકના છેલ્લો એક આવલિકા પ્લસ એક સમય બાકી રહેલું હોય ત્યારે નિદ્રાદ્વિકનો માત્ર ઉદય હશે પણ ઉદીર્ણા નહીં હશે એક આવલિકા સુધી. એ થઈ ગયું નિદ્રાદ્વિકનો. પછી મિથ્યાત્વ મૌન્ય એની પણ એવી સિચ્યુએશન આવે છે કે જ્યારે એનો માત્ર ઉદય હોય પણ એની ઉદીર્ણા નહીં હોય. એ ક્યારે આવે? તો ઉપશમ સંકેત પ્રાપ્તિ વખતે મિથ્યાત્વની ફર્સ્ટ સ્થિતિ જે છે, પ્રથમ સ્થિતિ, એની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી હોય ત્યારે મિથ્યાત્વની ઉદીર્ણા નહીં હોય પણ માત્ર એનો ઉદય હોય છે મિથ્યાત્વ મૌન્યનું. પછી સંકેત મૌન્ય વિચારીએ તો એ સંકેત મૌન્ય માટે પણ એવું છે. કોઈક સિચ્યુએશન એવી આવે છે કે જ્યારે તેનું માત્ર ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણા નથી હોતું. ક્યારે? તો જ્યારે એક જીવ શાયિક સંકેત પ્રાપ્ત કરવાનું હોય ત્યારે. શાયિક સંકેત પ્રાપ્ત કરવાનું હોય એની અંદર શું થાય? તો સંકેત મૌન્યનો ક્ષય થાય છે છેલ્લે. એમાં 4 થી 7મા ગુણસ્થાનકની અંદર કોઈ પણ ગુણસ્થાનકે જ્યારે તે શાયિક સંકેત પ્રાપ્ત કરતો હોય ત્યાં સંકેત મૌન્ય કર્મની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી રહેલી હોય ત્યારે એનો માત્ર ઉદય હોય છે પણ એની ઉદીર્ણા નથી હોતી.
પછી નિદ્રા 5 જે છે એના માટે એમ બતાવેલું છે કે જ્યારે જીવ ઉત્પન્ન થઈ જાય અને શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી કરી લે, શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયાના પછીના સમયથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી નહીં થાય ત્યાર સુધી નિદ્રા 5નો માત્ર ઉદય હોય છે, પણ ઉદીર્ણ નહીં હોય. ક્યારે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થઈ ગઈ પણ ત્યારથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ હજી પૂરી નથી થઈ ત્યાર સુધી નિદ્રા 5નો માત્ર ઉદય હોય છે, પણ ઉદીર્ણ નહીં હોય. પછી આયુષ્ય કર્મ, હવે એના માટે પણ સેમ સમજવાનું, જે પ્રમાણે સંકિતમોન્ય વગેરે આપણે જોયા કે આયુષ્યનો જ્યારે ક્ષય થવાનું હોય તો આયુષ્યનો જ્યારે ક્ષય થતો હોય એના માત્ર લાસ્ટેસ્ટ આવલિકા જ્યારે બાકી હોય ક્ષય થવા માટે, તો એ છેલ્લી આવલિકાની અંદર એનો માત્ર ઉદય હશે પણ ઉદીર્ણ નહીં હશે. એમ એ બધા આયુષ્ય માટે સમજવાનું. પછી પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદ મૌન્ય, એના માટે વિચારીએ તો સૌથી પહેલાં નપુંસકવેદ માટે વિચારીએ. અનિવૃત્તિકરણ ગુણસ્થાનક એટલે 9મો ગુણસ્થાનકનો સંખ્યાત ભાગ પસાર થઈ જાય એના બાદ છેલ્લો એક સંખ્યાત્મક ભાગ બાકી રહે ત્યારે નપુંસકવેદના ઉદયવાળો જીવ જો શ્રેણી માંડનાર હોય તો એનો નપુંસકવેદની પહેલી સ્થિતિની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી રહેલી હોય ત્યારે તેનો નપુંસકવેદની ઉદીર્ણ નહીં હોય પણ માત્ર ઉદય જ રહેલું હોય છે ચાલુ. એમ એ જ રીતે સ્ત્રીવેદના વિશે વિચારીએ તો જો એ કોઈક સ્ત્રીવેદના ઉદયવાળો જીવ શ્રેણી માંડતો હોય, એ શ્રેણીની અંદર સ્ત્રીવેદના ઉદયનો પહેલી સ્થિતિની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી હોય ત્યારે સ્ત્રીવેદની ઉદીર્ણ નહીં હોય પણ માત્ર ઉદય હોય છે. એ જ રીતે પુરુષવેદનો ઉદયવાળો જીવ શ્રેણી માંડતો હોય તો એનો પુરુષવેદનો પણ ઉદય પ્રથમ સ્થિતિની છેલ્લી એક આવલિકા બાકી રહેલી હોય ત્યારે માત્ર એનો ઉદય હોય છે પણ ઉદીર્ણ નહીં હોય. આ રીતે આવા આટલા કર્મ આપણે જોયા કે જેમનો અમુક જ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન્સની અંદર એનો ઉદય હોવા છતાં પણ એની ઉદીર્ણ નથી હોતી. એવા એમાં પ્રણામ ગુરુજી. એટલે આ 8મા ગુણસ્થાનકના પ્રથમ સમયે થશે, શ્રેણી ચાલુ કરે ત્યારે નહીં, ત્યારે નહીં. અનિવૃત્તિકરણ ગુણસ્થાનક 9મો ગુણસ્થાનકનો સંખ્યાતો ભાગ પસાર થઈ જાય એટલે જ્યારે પેલો એનો ઉદય વિચ્છેદ કે બંધ વિચ્છેદ થાય છે ત્યારે. હા, ઉદય વિચ્છેદ થવાનું હોય ત્યારે. હા, ઉદય વિચ્છેદ થવાનું હોય એના છેલ્લી આવલિકાના પ્રથમ સમયે. હા, ઓકે. એટલે શોર્ટમાં આપણે જો આમ વિચારીએ તો કોઈ કર્મનો ઉદય સ્ટોપ થવાનું હોય ત્યારે, અથવા તો એનો ક્ષય થવાનો છેલ્લો જે ઉદયમાં આવી જ ગયો હોય એની ઉદીર્ણ નહીં કરી શકે, એ તો ઉદયમાં ભોગવીને જ પછી ક્ષય થશે. હા, એમ જ ને? હા, એમ જ. અને આ 3 જે છે પહેલાવાળા શાતા, અશાતા અને મનુષ્ય, એના માટે અપ્રમતપણું આવી ગયું એટલે હવે એના ઉદીર્ણ યોગ્ય અધ્યવસાય નથી. પછી આ 14મા ગુણસ્થાનક વાળી 12 પ્રકૃતિઓ એના માટે અયોગીપણું છે એટલે એનું ઉદીર્ણ નહીં કરે. ઉદીર્ણ માટે યોગની જરૂરિયાત છે પણ અયોગી છે એટલે હવે 14મા ગુણસ્થાનકે ઉદીર્ણ નથી કોઈ પણ કર્મની. આ રીતે આ જોયું આપણે ટોટલ અહીંયા સુધી. હવે આજનો સમય અહીંયા આપણો થયો છે. આગળના પદાર્થ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કન્ટિન્યુ કરશું અવસરે. જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. બધા શાતામાં રહેજો, જીનાજ્ઞાપૂર્વકનું જીવન જીવજો, સર્વવીરતી તરફ આગળ વધજો અને મનુષ્ય ભાવ સફળ કરજો.